ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽव्योऽमृतात् सम्भवुः समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणकोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणपुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि श्रुतं मे मा प्रहासीरणेनाधीतेनाहो रात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। द्रन्नो अपि वातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओ ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। तं तथा कृपयाविष्टं अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं निषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमपार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। शोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं।
संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दं मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमपायिनो नित्या तांस्तितीक्षस्व भारत ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति हन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्धन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यसर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहारेऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि
अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्त्याश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां च बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थबुधपाने सर्वथा सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमानमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न कामकामी चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 17 ಶ್ಲೋಕಗಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಂತವಂತ ಇಮೇ ದೇಹ. ಅಂತವಂತ ಇಮೇ ದೇಹ ನಿತ್ಯಶೋಕ್ತ ಶರೀರಿಣಃ ಅನಾಶಿನೋ ಪ್ರಮೇಯಶ್ಚ ತಸ್ಮಾದಿತ್ಯಶ್ವ ಭಾರತ. ಕೈವಲ್ಯಾನಂದ ಅವರೇ 17 ಮತ್ತೆ ಅಂತವಂತರಿಮೇ ದೇಹ ನಿತ್ಯಶೋಕ್ತಾ ಶರೀರಿಣಃ ಅನಾಶಿನೋ ಅಪ್ರಮೇಯಶ್ಚ ತಸ್ಮಾದಿತ್ಯಶ್ವ ಭಾರತ. ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಒಳಗೆ ಅಕಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅನಾಶಿನೋ ಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅನಾಶಿನೋ ಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ. ಮಂಗಳ ಚೈತನ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಈ ಶ್ಲೋಕ? ಅಂತವಂತ ಇಮೇ ದೇಹ ನಿತ್ಯಶೋಕ್ತ ಶರೀರಿಣಃ ಅನಾಶಿನೋ ಪ್ರಮೇಯಶ್ಚ ತಸ್ಮಾದಿತ್ಯಶ್ವ ಭಾರತ. ಅನಾಶಿನಃ ಅಪ್ರಮೇಯಶ್ಚ ಅನಾಶಿಯಾಗಿಯೂ ಅಪ್ರಮೇಯನಾಗಿಯೂ ನಿತ್ಯಶೋಕ್ತಾ ನಿತ್ಯನಾಗಿಯೂ ಶರೀರಿನಃ
ಶರೀರಿಯ ಇಮೆ ಇರು ಶರೀರಿನ ದೇಹವಿರುವ ದೇಹ ಇಮೆ ಅಂತವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಅನಾಶಿಯಾಗಿಯೂ ಅಪ್ರಮೇಯನಾಗಿಯೂ ನಿತ್ಯನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಶರೀರಿನ ಇಮೆ ಶರೀರಿಯ ದೇಹವುಳ್ಳ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಂಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಶರೀರಿಯ ದೇಹವುಳ್ಳವನು ಅಂತವುಳ್ಳವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಅಂತವುಳ್ಳವನಾಗಿರ್ತಾನೆ? ಅಂದರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಂತವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಶರೀರ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾರ ದೇಹ? ಮನುಷ್ಯರ ಶರೀರ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಮತ್ತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇ ಭರತ ವಂಶಸ್ಥನೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗು ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಕೈವಲ್ಯಾನಂದ? ಯಾವುದು ಜಗತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದು ಅವಿನಾಶ. ಯಾವುದು ಬದಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ. 15ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಸರಿ. ಸುವಿಚಾರನೆಂದರೆ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ದೇಹಾದಿಗಳು ಅಂತವುಳ್ಳಂಥವುಗಳು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೃಗಜಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ, ಮೃಗಜಲ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅಸತ್ತಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಭವ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಾಧೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಈ ದೇಹಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಇದ್ದಂತೆ ತೋರಿದರೂ ಸಹಿತ ಅವು ಇಲ್ಲದವುಗಳೇ ಆಗಿವೆ, ಅಸತ್ಯ ಆಗಿರ್ತವೆ. ನಿತ್ಯ ಶೋಕ ಶರೀರಿನ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಅವನು ನಿತ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಅನಾಶನ ಅಂದರೆ ನಾಶವಿಲ್ಲದವನು ನಿತ್ಯನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಾನರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದರೆ, ನಾಶ ಅನ್ನೋದು ದೇಹ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಆದಮೇಲೂ ನಾಶ ಆಯಿತು ದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರೋಗಾದಿಗಳು ಬಂದು ಆ ದೇಹವನ್ನು ಪೀಡಿಸುವಾಗ ಆ ದೇಹ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದಾಗ ಈ ಮನುಷ್ಯ ನಾಶ ಆದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇನೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಾಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎರಡು ರೀತಿಯ ನಾಶಗಳು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಅನಾಶಿನು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ. ಈ ನಿತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟನೂ ಅದು ನಿತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಂದು ಸಾಂಖ್ಯರು ಅದೇ ಇದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದೇ ಇದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯರು ನಿತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ನಿತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ, ಯಾವ ರೀತಿಯೂ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಥವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಶ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅನಾಶಿನೋ ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತಸ್ಮಾತ್ ವಿದ್ಯಸ್ವ ಭಾರತ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ರಮೇಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮವಸ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವಿಷಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಕ್ಷೇಪ.
ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗಲ್ಲಿ ಭಗವಾನರು ಆಗಲ್ಲ, ಈಗ ಆತ್ಮವಸ್ತು ಅದು ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಾನರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧಸ್ವ ಭಾರತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ವಿಧಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ವಿಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ನೀನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ, ನಿನಗೆ ಶೋಕಮೋಹಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ನೀನು ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಆ ಶೋಕಮೋಹಾದಿಗಳು ಅವು ಮಿಥ್ಯೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಮೋಹಾದಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆಗಲಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೀತೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಜವಾದದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾಗ ಶೋಕಮೋಹಗಳು ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದವೇ ಆಗಲಿ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಗುರು ಆಚಾರ್ಯರು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರಿನಃ ಅನಾಶಿನಃ ಅಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ ನಿತ್ಯಸ್ಯ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಾಶಿನಃ ಅಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ ಶರೀರಿನಃ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೋ ಅವನನ್ನು ಶರೀರಿನಃ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರಿನಃ ಅಂತ. ಅವನ ಇಮೇ ದೇಹ ಇಂಥ ಶರೀರಿನ ದೇಹಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಮಗೆ ಈ ದೇಹಗಳು ತಾದಾತ್ಮ್ಯ. ಅವನದೇ ತಾನೇ ಈ ಶರೀರ. ಈ ಶರೀರ ಯಾರ್ದಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವನೇ ಶರೀರಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಷಷ್ಠಿ ಅನಾಶಿನಃ ಅಪ್ರಮೇಯಸ ಷಷ್ಠಿ ಏಕವಚನ ಇವೆ. ಈ ಒಂದು ಶರೀರಿನಃ ಅಪ್ರಮೇಯಸ್ಸನ ಅನಾಶಿನಃ ನಿತ್ಯನ ಇವನು ದೇಹಗಳು ಅಂತವಂತ ಅಂತ ತಿಳಿ. ಅಂದರೆ ಇವು ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟು ಇದೆ, ಸಾವು ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾಶ 100% ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಬಂದು ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆ ಬಂದು ಅವರು ಸತ್ತೇ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಂತವಂತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಆಗೋದು ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಯಾರು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ವಿಯೋಗ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದಿರ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಶೋಕ ಪಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ನೀನು ಅದು ಶೋಕ ಪಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅಪ್ರಮೇಯಸ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಾರಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಫೈ ವಿಷಯೀಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ಕಣ್ಣಿದೆ, ಕಿವಿ ಇದೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸು, ಮಹಾ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತುವನ್ನು ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಈ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇವುಗಳಿಂದನೇ ನಾವು ಜ್ಞಾನನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವು ಯಾವುವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮೈಕನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಪುಸ್ತಕ, ಇದು ಪ್ರಮೇಯ. ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ? ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ ನನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ. ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಮೇಯದ ಜ್ಞಾನ ನನಗಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಮೇಯ ಆಗಿದೆಯೋ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಿಂದ, ಅದೇ ಥರ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳಿಂದ ಈ ಥರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಫೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಾನು ಪ್ರಮೇಯನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದೋ ಚೇಷ್ಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅವನ ಆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿನೇ, ಆ ಕೋರಿಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ತೀರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೋಡಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಆ ನೋಡೋ ಆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ನೇ ರಾಂಗು.
ಅಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ. ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ವಸ್ತುನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿದ್ಧನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಚೈತನ್ಯದಿಂದನೇ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅವನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಡ ವಸ್ತುಗಳಿವು. ಅವನಂತರ ಲೈಟ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹೇಗೆ ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ, ಅದೇ ಥರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಚೈತನ್ಯದಿಂದನೇ ಚೈತನ್ಯ ಅಂಶನ ತಗೊಂಡೇ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಪ್ರಮೇಯ. ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದಾನೆ. ಮತ್ತು ಅನಾಶಿನಃ. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ಎರಡೆರಡು ಶಬ್ದಗಳೇನು? ನಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಂತ, ಅನಾಶಿನಃ ಅಂದರೆ ನಾಶ ಆಗದೆ ಇರೋದಂತ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಏನಕ್ಕಿದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿರೋ 4-5 ಶಬ್ದಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು. ಸುಮ್ಮನೆ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳಿ. ನಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅನಾಶಿನ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ತಾನೇ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರದ ನಿತ್ಯಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ನಿತ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ. ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಣಾಮಿ ನಿತ್ಯ ಅಂತ. ಪರಿಣಾಮಿ ನಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸು. ಇವತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಆದಮೇಲೆ ವಿವರ್ತ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರಿಣಾಮಿ ನಿತ್ಯ. ಆಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನೇ. ಸ್ಪೇಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಿತ್ಯ ಅಪ್ಪ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ನಾಶ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೇಸ್ ನಿತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಳಿ ನಿತ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಲ್ಪಾಂತ ತನಕ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ. ಪೃಥ್ವಿ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ನಿತ್ಯಸ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗನ ಆಕಾಶ ಥರನೇನೋ ಪೃಥ್ವಿ ಥರ ಏನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೂಡ ಆಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ. ಅವು ಕೂಡ ನಿತ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ. ಅವು ಕೂಡ ನೈಯಾಯಿಕರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು. ಅವ್ರಿಗೆ 5-6 ನಿತ್ಯ ಇರ್ತವೆ. ಆ 5-6 ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ, ಗಾಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ತವೆ, ಪರಿಣಾಮಿ ನಿತ್ಯಗಳು. ಮತ್ತು ಆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಪರಿಣಾಮಿ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ನಿತ್ಯದ ಕಡೆ ಹೋಗದೇ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಬಾರ್ಡರ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಲಕ್ಷಣ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನಾಶಿನಃ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅನಾಶಿನ ನಿತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅನಾಶಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಆಕಾಶ ಅನಾಶಿನ. ಆಕಾಶ ಕೂಡ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಲಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗ ಅನಾಶಿನಃ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಆಕಾಶದ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅನಾಶಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸರಿ ಬಿಡು, ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಅನಾಶಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನಿತ್ಯನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು. ಅಂದರೆ ನಾಶ ಕೂಡ 2 ಪ್ರಕಾರದ ನಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಅವನು ನಾಶ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಸಾಲಗಳಿಂದ ತುಂಬ ನಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ನಾಶ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ನಾಶದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಂದರೆ ನಾಶ ಅಂದರೆ ಗನ ಸಾಲಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋನು, ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋನು, ಅಂಥದ್ದು ಕಡೆ ಆತ್ಮಲಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೇವಲ ಅನಾಶನ ಅಂತ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೇನಾದರೂ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ನಾಶದ ಕಡೆ ಆತ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ನಾಶ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿತ್ಯವಾದಂಥ ವಸ್ತು ಅಲ್ವಲ್ಲ. ರೋಗಿಯಾಗಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಅವನು ನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ನಾಶದ ಕಡೆ ಆತ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಹಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾತ್ರೇನ ವಸ್ತು ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಅಂತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಇದೇ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಮಾಣಾಭ್ಯಾಮ್ ವಸ್ತು ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ. ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ನೀನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಬಂದವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಊರಲ್ಲಿ, ಅವನು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಸು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಸು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸಣ್ಣ ಮಗು. ಅವನಿಗೆ ಹಸುವಿನ ಜ್ಞಾನನ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಸುವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹಸು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಸು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ?
ಹಸುವಿನ ಜ್ಞಾನ ಕೈವಲ್ಯಾನಂದವರು. ಸಣ್ಣ ಮಗು ಹಸು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದೇ ಏನೇನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? 4 ಕಾಲು, ಬಾಲ, 2 ಕೊಂಬು. ನೀನು ಈ ಥರ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಮತ್ತು ಅವನು ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಮ್ಮೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಎಮ್ಮೆಗೂ 4 ಕಾಲು, 1 ಬಾಲ, 2 ಕೊಂಬು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಅವನು ಹಸು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇನ್ಯಾವ ಥರ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಅವನು ಹಸು ಅಂದ್ಕೊಳ್ದಿರ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಲಕ್ಷಣ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡು. ಹೆಂಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಏನಪ್ಪ ಮಂಗಲ ಚೈತನ್ಯ, ಹಸುವಿನ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀಯ? ಹಾಂ, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಲಕ್ಷಣನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜ್ಞಾನ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲೂ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ನೀನು ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣ ಎಮ್ಮೆ ಕಡೆನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಎತ್ತು ಕಡೆನೂ ಸರಿ ಬಿಡಿ, ಎತ್ತು ಕಡೆ ಹೋದ್ರೂ ಬರೋ ಎಮ್ಮೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೀಲಗಾಯ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೂ 4 ಕಾಲು, ಬಾಲ ಮತ್ತು ಕೊಂಬು ಇರುತ್ತೆ. ನೀಲಗಾಯನೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಅವನು ಜಿಂಕೆ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ದುಪ್ಪೆ ಅಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಣ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಶಾಸನಾದಿ ಮತ್ವೇ ಸತಿ ಶೃಂಗಿತ್ವಂ ಗೋರ್ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತಾರೆ. ಶಾಸನ ಅಂದರೆ ಗಲಕಂಬಲ, ಕತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಕಿನ್ನು ಏಲಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಸುಗೆ. ಅದಿದ್ದು 2 ಕೊಂಬು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹಸು ಅಂತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಕೇವಲ ಗಲಕಂಬಲ ಅಂತ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಗಲಕಂಬಲ ಇರುತ್ತೋ, ಕತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥದ್ದು ಹಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಹಸುಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಊಸರು ಬಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಊಸರು ಬಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಊಸರು ಬಳ್ಳಿ ತೆಲುಗುವಲ್ಲಿ ಊಸರು ಬಳ್ಳಿನೇ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಕತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಊಸರು ಬಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಊಸರು ಬಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ, ಅವನು ಊಸರು ಬಳ್ಳಿನ ಇದೇ ಹಸು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಊಸರು ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ದಿರ ಆ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಪದ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಗಲಕಂಬಲ ಇದ್ದು 2 ಕೊಂಬು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಹಸು ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಲಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಊಸರು ಬಳ್ಳಿಗೆ ಕೊಂಬು ಇರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಗಲಕಂಬಲ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗಲಕಂಬಲನೂ ಇದ್ದು 2 ಕೊಂಬು ಯಾವುದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹಸು ಅಂದಾಗ ಅವನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಸುವನ್ನು ನೋಡಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹಸು ಅಂತ ಹಸು ಕಡೆನೇ ಅವನ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಸುವಿನ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋರೆ. ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆಗಿನ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಸು ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ, ವ್ಯಾವರ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಪ್ರಕಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಆತ್ಮವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥದಿಂದನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಸ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆಯೋ. ಬೆಂಕಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಏನಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತು ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಬೆಂಕಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ. ಅದರ ಸ್ವರೂಪನೇ ಅದು ಲಕ್ಷಣ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮದು ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಏನಂದರೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ, ಸತ್ತು ಚಿತ್ತು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ. ಸತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನಾವು ಇದೀವಿ, ಇರುವಿಕೆ. ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಸತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೆ, ಮೈಕು ಇದೆ, ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇದೀವಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ನಮಗಿದೆ. ಚಿತ್ತ ಸ್ವರೂಪ ನಾವು, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ಸು. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಾನು ಇದೀನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದೀನಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ನನಗಿದೆ ಅಂತ. ಜಡ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಂದ ಅಂತಃಕರಣ ಇರೋದರಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಆನಂದದ ಅಂಶ, ಈ ಉಪಾಧಿಗಳ ವಿಯೋಗ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಆನಂದ ಅಂದರೆ ದುಃಖದ ಅಭಾವವನ್ನು ಆನಂದ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ದುಃಖ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ. ಇದು ನಮ್ಮ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ, ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಕೂಡ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ. ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಹೆಸರು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ನಮ್ಮದು. ಇದು ನಿಜವಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮದು. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೆಸರು, ಸುಳ್ಳು ಊರಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಹೆಸರುಗಳು, ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳು. ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮದು ಇದು. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಕೇಲ್ ಖತಮ್ ದುಕಾನ್ ಬಂದ್ ಅಂತ. ಇದು ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ. ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಫಸ್ಟು ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಕೂಡ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ರೂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೇಗಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮೂರು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ. ನದಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ, ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಚ್ಯಾರ್ಥಗಳು ತಗೋಬಾರ್ದು, ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ನಮಗೆ ರಾಂಪುರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ರಾಂಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಡಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ MLA ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇಂದನೇ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಸು ಇತ್ತು. ಹಸುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಹಸುವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗುಡಿಗೆ ಹೋದೆ. ಆ ಗುಡಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಲ್ಲ, ಈ ಊರಲ್ಲಿ MLA ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದೆ. ಅದೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಸುಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಂದರು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆಗ ಹಸು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಸುನೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಹಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಹಸು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಪಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆ ದಾರಿಲಿ ಹೋದ್ರೆಗ MLA ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ಯಾವುದೋ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಊರಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮನೇನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಕಣೋ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಕೂತಿತ್ತಲ್ಲ ಮನೆ ಮೇಲೆ, ಅದೇ ಮನೆ ಕಣೋ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋದರೆ ಕಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಆ ಮನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದ್ದು ಕಾಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ ನಮಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನು ಅದೃಶ್ಯನು, ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಅರೂಪನು, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮದೆಲ್ಲ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತೆಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಅದೃಶ್ಯನು, ಯಾವುದೇ ದೃಶ್ಯಕೋಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಕೋಟಿ, ಮಿಥ್ಯಾ ವಸ್ತು, ಅದು ಸತ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಸ್ವರೂಪಗಳವೆಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಮತ್ತು ಅರೂಪನು, ಅವನು ಅದೃಶ್ಯನವನು, ಅಶನಾಪಿಪಾಶನ, ಅವನಿಗೆ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಕರ್ತ ಅಲ್ಲ, ಭೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕರ್ತಾನೂ ಅಲ್ಲ, ಭೋಗ್ತಾನೂ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಆರೋಪವಂತ. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೋಪಗಳು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಫಸ್ಟು ಸಗುಣ ರೂಪ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ರೂಪ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಆತನೇ ಅಂತ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆ ಮನೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಇವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂತು. ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವು ಸಗುಣ ರೂಪವಾದಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಿರ್ಗುಣದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತವೆ ಅಂತ. ಇದು ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ. ಇದೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಸ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಗುಣ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವರ್ಣನೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವರ್ಣನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣ, ನೇತಿ ಅಂತ. ಯಾವುದು ಆತ್ಮನ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿತ್ಯ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಆಕಾಶನೂ ನಿತ್ಯ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಆಕಾಶನೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಹುಟ್ಟು ಇದೆ, ಸಾವು ಇದೆ. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಲಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆಕಾಶ ಕೂಡ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಗೊತ್ತು. ಈ ಮೈಕ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಇದು ನಿತ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಟೆಂಪರವರಿ, ಇದು ಹುಟ್ಟು ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾಶನೂ ಇದೆ.
ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ನೇತಿ ನಾ ಐತಿ ಇದಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇದಲ್ಲ ಅನ್ನೋನೊಬ್ಬನು ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಗೇಟರ್, ಇದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯ ಒಂದು ಮಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯ ನೀನೇ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ವ್ಯಾವರ್ತ ಲಕ್ಷಣ. ಈ ವ್ಯಾವರ್ತ ಲಕ್ಷಣವೇ ದೋಷರಹಿತವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆಗನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಷಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವ್ಯಾವರ್ತ ಲಕ್ಷಣ ನೇತಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಂಥ ದೋಷಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಫಸ್ಟು ನೀನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡು, ಧ್ಯೇಯದ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡು. ಧ್ಯೇಯದ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ನಿನಗೆ ಧ್ಯಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಧ್ಯೇಯದ ನಿಶ್ಚಯನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪನೇ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಏನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀಯ? ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಅಷ್ಟೇ. ಪರಿಚಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀಯ. ಆ ಥರ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಯ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಲಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಅದರ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗೋದು. ಈ ಥರ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಜ್ಞಾನ ಆದಂಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಪ್ರಮೇಯನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿತ್ಯ, ಅನಾಶಿನಃ ಇವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪದಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಹೋ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಳಸೋದಂದರೆ ಹಿಂಗ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ABCDಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಆವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದೇ ಶ್ಲೋಕನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅಂತೀರ ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ ಕರ್ಮನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯನೇ ಕರೆಕ್ಟು ಅನ್ನೋವಂಥ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಅನ್ಕೋಬೇಡಪ್ಪ. ಪರಮಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಯಾರನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಹಂಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ರಿವೀಲರ್, ಅಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ನೀನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಕೇವಲ ಅದು ಪ್ರಕಾಶನ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇನು ಸೂರ್ಯ ಬಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಎದ್ದು ನೀನು ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೀನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾನಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳುತ್ತಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು ಅಂತಾನೆ. ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ತೋರಿಸಿ ನಾನೇ ಈ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟನೋ ನೀನು ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ. ಶಾಸ್ತ್ರನೂ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ, ಶಿಷ್ಯರಿಗಾಗಲಿ ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋತಕ್ಕ ಮಾತ್ರನೇ ಸೀಮಿತ ಇರಬೇಕು. ನೀನು ಇಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡು ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಥ ಅನಾಹುತ, ಇಂಥ ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀನು ಸಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇದು ಮೋಕ್ಷವಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತನಕ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸೀಮಿತ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಜಗಳಗಳು ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಗದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಅಂದರೆ ಕುಮಾರಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕುಮಾರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷದಿಂದ 14ನೇ ವರ್ಷ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ದುಷ್ಟ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ನಮಗೆ ಬರಲೇಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲೇ ನರಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ
ಅವನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಜಗಳಗಳಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ನರಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದಿರಬೇಕು. ಸಾಧು ತತ್ವ ಆಗಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು, ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು. ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟವಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳಂದರೆ ಒಂದು 3-4 ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡು, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಪವರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾಗುರು, ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟನೋ ಅದು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಜೀವನನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ದಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದಂದರೆ ಇದೇ ಉತ್ತಮವಾದಂಥದ್ದು. ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಮಾತಿಂದ, ಕಠಿಣವಾದ ಮಾತಿಂದ ಮಾಡಿಸೋದು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅದು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಅದು ವರ್ಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಸ್ವ ಅಂತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದು. ಕೃಷ್ಣ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರೇ ಎಲ್ಲ ರಾಯಭಾರಗಳೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು ಇವರೇ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಯಾರಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಯಾರಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಯುದ್ಧ ಶಂಕುಗಳು ಊದ ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಅವನು ಈ ಶೋಕ ಮೋಹಗಳಿಂದ, ಅಹಮ್ಮಮ ಭಾವಗಳಿಂದ ಅಡ್ಡಿ ಬಂದು ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಚ್ಯುತನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದಿದ್ದು ಆ ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ವಿಘ್ನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿರೋ ಅಹಮ್ಮಮ ಭಾವಗಳನ್ನು, ಶೋಕಮೋಹಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯುದ್ಧ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಜುನನೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದ್ನು. ತಸ್ಮಾತ್ ಯುದ್ಧಸ್ವ ಅಂದ್ರೆಗನ ಆ ವಿಘ್ನನ ತೆಗಿತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಸುಮ್ಮನೆ ಯುದ್ಧ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗಿನ್ನೂ ಆ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನು ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ನೀನು ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕರ್ಮಗಳು ಡ್ಯೂಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಳ್ಳೇದು ಬರುತ್ತೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬರುತ್ತೋ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂತ ಈ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ತಸ್ಮಾತ್ ಯುದ್ಧಸ್ವ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಆರೋಪ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.